प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର शुभेच्छा ଏବଂ नमस्कार जଣାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ସପ୍ତାହରେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ନୋହଙ୍କର ଜୀବନ ପୁଣି ନୋହ ପିତା ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ପୁଣି परमेश्वरଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କିପରି ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ। आज आम देखा ये नोहकर जहाज निर्माण करने विषय परमेश्वर कौन रोल अच्छी आम ये देखा जिते भी आम भावु नोह विषय कथा हो सब बेले आम कही था जे हाँ परमेश्वर मनुष्य मान रागी गले दुखित हेले अनुताप कले से नाश करदे सृष्टिर नाश हो गला जलप्लावन मेनली विषय आम भावी था जलप्लावन विषय द्वारा सृष्टिर नाश है सदा प्रभु नाश कले जल द्वारा बोली आम कही था किंतु आम जिते आम गभीर भाव ये कहानी को आम बुझा कहानी रे यही घटना द्वारा आम एक्चुअली देखा जे परमेश्वर केते महान योजना महान एक्चुअली आमे मनुष्य हिसाब रे सब बेले नेगेटिव थिंग को आमे देखि था जहाँ नेगेटिव हैला बा जल प्लावन हैला सृष्टिर नाश हैला किंतु ए मध्य रे परमेश्वरंकर कोन उत्तम विषय आमे ताहाजी आमे देखिबा। प्रथम विषय आमे देखिबा जे God always has a new plan for our life अर्थात परमेश्वरंको पाखरे सब बेले नुआ योजना थाए। ये जो पृथ्वी रे दुष्ट लोक माने बढ़ी चलिले से माने दुष्टतारे ही तांकर जीवन को अतिबाहित करिबा पई स्थिर कले से परमेश्वर को दुख हेछि से चाहिथिले समस्त विषय को नाश कर दे थांते किंतु से गोटे उपाय कले से गोटे आउ गोटे नुआ योजना कले जे से किपरि निजर सृष्टि रे थिबा उत्तम विषय को से रक्षा करिवे उत्तम विषय को नहीं कि आ गोटे नुआ पृथ्वी निर्माण करिवे। यह होछि परमेश्वरंकर नूतन योजना नूतन प्लान जेपरी वाक्यर मध्य लिखा जाए जिसाया तार 55 रे जे आमनकर प्लान सदाप्रभुंकर प्लान आमनकर योजना चिंताधारा मनुष्य हिसाब रे सदाप्रभुंकर योजना और चिंताधारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता हिसाब रे आकाश आकाश ठारू पृथ्वी जेपरी उच्च सही परी डिफरेंस सही परी पार्थक्य अटे सही परी अलगा अटे हम परमेश्वर नुआ सृष्टिर परमेश्वर अटंती कारण वाक्य मध्य कहे जे के भी ख्रीष्टन कथारे अच्छी से नूतन सृष्टि आ परमेश्वर होचंती नुआ विषय परिवार परमेश्वर द्वितीय विषय में देखा जे एठी जहाज निर्माण करने द्वारा गॉड सेविंग प्लान गॉड परमेश्वर रक्षा करिवार योजना को आमे देखि पारु अछु आ रक्षा कले कहा को जो माने प्रभुकर बाध्य है कि तांकरी इच्छा अनुसार जीवन काटी छंती विशेष रे एही जगह आमे देखु नोहंकर फैमिली जे माने कि धार्मिक थिले संसार ठारू अलगा रहुथिले संसार दुष्टता ठारू तांकर जीवन को से माने अलगा भावरे रखी परमेश्वरंकर पथरे चालुथिले आ परमेश्वर ए दुष्ट लोक मानक सहित नोहंकर परिवार को नष्ट न करी से नोहंकर परिवार को सुरक्षा करिवार योजना कले यह होची रक्षा कर नोहंकर परिवार सहित तांकर सृष्टिर पशु पक्षी आ सरीसृप मानक मध्य रक्षा करिवार योजना कले। तो द्वितीय विषय में देखिबा जे एक्चुअली परमेश्वर तांकर सृष्टि को प्रेम करुथिले ही से दुखित तेणु करी हेले जेहेतु से प्रेम करुथिले जहाँ को आम प्रेम करू से भूल कले हमको दुख लगी थाए जदि प्रेम करि न थांते ताहले तांको दुख मध्य लगी न थांता हाँ मु सृष्टि करदेली आ गोटे पृथ्वी निर्माण भी करि पारिबी तो सृष्टिकर्ता से परी से कहले ना किंतु से सृष्ट वस्तु रे थिबा
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଯୋଜନା ଏହି ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। So God loves his creation and also he plans to save his own people who are precious to him. ନିଜର କ୍ରିଏସନକୁ ସେ ରିଷ୍ଟୋର କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ, ନୂଆ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ବିକଜ ହି ଲଭ୍ଡ so much। ତେଣୁକରି ସେଇ ନୋହଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଆଉ ନୋହଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା 7 ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସରୀସୃପମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଯାହାକି ଏଇ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜର କାହାଣୀ ବା ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭ, ଜଳପ୍ଲାବନର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ନୋହଙ୍କର ପରିବାରକୁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ସେଇ ସମୟର ଲୋକ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ, କେଉଁମାନେ ଫେରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥକୁ ବାଛିବେ, ତାହା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର 100 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମ ପିତର 3:20 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। 1 Peter chapter 3:20। ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନୋହ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ସମୟକୁ ସେ ସ୍କେଜୁଲ ଏପରି କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ଜାହାଜର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପହରରେ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାବାଣୀ, ଜାହାଜର ବିଷୟ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ଆସିବାର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ବୋଧେ କରିଥିବେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗି ରହିଲେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଶୈତାନର ପଥରେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହିଁ ମନୋଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥର୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଥରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ, ଥରେ କରିଦେଲେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ 100 ବର୍ଷର ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତା ଅର୍ଥ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କେତେ ଚାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇ ଜାହାଜରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ସେ ଚୋଜନ୍, ସେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉଣ୍ଟ ହଉ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ, ଏ ଜଳପ୍ଲାବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ 3ଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଥିଲା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା।
ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।